जय हिंद फ्रेंड्स। आज नुआ विषय वस्तुटी हूँ एकतार महाकुंभ नुआ जुगर आरंभ। आलोचना करिबा सेई महाकुंभ विषय रे। पवित्र सहर प्रयागराज ठारे महाकुंभ सफलतार सह समापन होइछे। एकतार ही विशाल महायज्ञ संपन्न होइछे। गोटे राष्ट्रर चेतना जाग्रत हेले, शह शह वर्ष पुराणा पराधीनतार मानसिकतार मुक्त हेले देशर नूतन शक्ति संचार होता है। यार परिमाण जनवरी 13 प्रयागराज ठारे आरंभ होइथिबा एकता का महाकुंभ एकतार महाकुंभ रे देखिबाकू मिलितिला। 22 जनवरी 2024 रे अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समय मु देवभक्त और देशभक्त विषय कही। प्रयागराज रे महाकुंभ समय साधु संत महिला शिशु युवक वरिष्ठ नागरिक एवं समाजर समस्त वर्गर लोक माने एकाठी होइतिले। महाकुंभ रे आमे राष्ट्र जाग्रत चेतना को देखुछु। या थिला एकतार महाकुंभ जोंटी 140 कोटी भारतीय आस्था ही पवित्र अवसर पर एक समय गोटे स्थान रे एकत्रित होइतिला। प्रयागराज रो पवित्र अंचल हेउछि शुंगबेरपुर या एकता सौंदर्य और प्रेमर एक पवित्र भूमि जोंटे प्रभु श्रीराम निषाद राजा मध्य साक्षात होइतिला। सेमाने एही साक्षात भक्ति सद्भावनार संगम थिला। आज मध्य प्रयागराज रे आमको सेही भावना स प्रेम देउछि। दीर्घ 45 वर्ष धरी मु देशर कोण अनुकोण कोटी कोटी लोकों संगम को जीवा आसिबा करुथिबार देखिली। संगम स्थल भाव प्रवणता तरंग वृद्धि पाइबारे लागिथिला। प्रयागराज रे एही महाकुंभ आधुनिक प्रबंधन बा मैनेजमेंट पेशादार योजना नीति विशेषज्ञ एक अध्ययन विषय। विश्वर कौन स्थान यह व्यापकता कौन समांतरण उदाहरण नहीं। पवित्र स्थान पर अपार आनंद संतोष प्रदान करुवा से मोहगुड़ी को मु भूली पारि नहीं। महिला वयस्क दिव्यांग भाई भौणी समस्ते संगम पहुँचबार रास्ता खोजी बाहर कले। भारतर युवक माने विपुल अंशग्रहण को देखापी मो विशेष भाव में हृदयस्पर्शी थिला। महाकुंभ युवपीढ़ी उपस्थित एक गभीर वार्ता देउछि जे भारतर युववर्ग आमर गौरवमय संस्कृति ऐतिह्यर पथ प्रदर्शक हेबे। सेमाने या संरक्षण दिगरे सेमानकु दायित्व को बुझंती या आगक नेबा प्रतिश्रुतिबद्ध। गत किछि सप्ताह मध्य जहाँ घटी ता अभूतपूर्ण आगामी शताब्दी एक मूलदह पकाइब। समस्त कल्पना ठारू यथेष्ट अधिक संख्यक भक्त प्रयागराज पहुंची। अमेरिकार 2 गुण जनसंख्यार यह एकतार महाकुंभ अंशग्रहण करते। आध्यात्मिक विद्वान माने जदि कोटी कोटी भारतीय उत्साही अंशग्रहण को विश्लेषण करती तेबे से माने देखा पाइबे भारत निज ऐतिह्य को नहीं गर्वित। वर्तमान देश एक नूतन शक्ति सहित आगक बढ़ुछि। यह एक नूतन जुगर आरंभ एवं यही महाकुंभ नूतन भारतर भविष्य लिखिबा बोली मोर विश्वास रही। हजार हजार वर्ष धरी महाकुंभ भारतीय जातीय चेतना को सुदृढ़ करिछि। अतीतर प्रत्येक पूर्ण महाकुंभ संत विद्वान एवं चिंतानायक माने निज समयर समाजर स्थिति उपरे विचार विमर्श करुवा देखा मिलूला। सेमाने विचार रे प्रतिफलन देश एवं समाज एक नूतन दिग प्रदान करुथिले। प्रति 6 वर्षर अर्धकुंभ समय यह विचार गुड़िकर समीक्षा करा जायथिला। 144 वर्ष धरी चलीथिबा 12टी पूर्ण कुंभ घटना पर पुराणा परंपरा को परित्याग करा जाउथिला। नूतन चिंताधारा को ग्रहण करा जायथिला एवं समय सहित आगक बढ़िबा पई नूतन परंपरा सृष्टि करा जायथिला। 144 वर्ष पर यह महाकुंभ रे आमर संत माने पुनर्बार भारतर विकास पे एक नूतन वार्ता देइछन्ति। से वार्ता हेउछि विकसित भारत। यह एकतार महाकुंभ रे प्रत्येक तीर्थयात्री धनी हुअन्तु बा गरीब, युवक हुअन्तु अबा वृद्ध, गाँव बा सहररू, भारत हेउ कि विदेश, पूर्व हेउ कि पश्चिम, उत्तर हेउ कि दक्षिण, जाति धर्म एवं विचार निर्विशेष एकाठी होइथिले। यह एक भारत श्रेष्ठ भारत परिकल्पनार प्रतिफलन करथिला, जहाँ कोटी कोटी लोकंक मध्य आत्मविश्वास भरी थिला।
ଏବେ ଆମକୁ ଏକ ବିକଶିତ ଭାରତ ନିର୍ମାଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ ସମାନ ଭାବନା ନେଇ ଏକାଠି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋର ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଛୋଟ ଥିବା ସମୟରେ ନିଜ ପାଟିରେ ମା ଯଶୋଦାଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଚିତ୍ର ଦେଖାଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଏହି ମହାକୁମ୍ଭ ଭାରତ ଓ ବିଶ୍ୱର ଲୋକମାନେ ଭାରତର ସାମୂହିକ ଶକ୍ତିର ବ୍ୟାପକ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମକୁ ଏହି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଏକ ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନ ଦିଗରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନର ସନ୍ଥମାନେ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଆମର ଅସାମୂହ କଳ୍ପନାର ଶକ୍ତିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହାନ ଚିନ୍ତାନାୟକ ଆମକୁ ଆମ ସାମୂହିକ କଳ୍ପନାର ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ସ୍ମରଣ କରାଇଥିଲେ। ଏପରିକି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଏହା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଯଦି ଏହି ସାମୂହିକ ଶକ୍ତିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ କଲ୍ୟାଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଦିଗରେ ଏହାର ଉପଯୋଗ କରାଯାଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ଏହା ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଭାବେ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେବା ପାଇଁ ମହାଶକ୍ତି ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ପୂର୍ବରୁ ଏହା କରାଯାଇ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ବିକଶିତ ଭାରତ ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏହି ସାମୂହିକ ଶକ୍ତି ଯେପରି ଭାବରେ ଏକାଠି ହେଉଛି, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ମୁଁ ଆନନ୍ଦିତ। ବେଦଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପ୍ରାଚୀନ ଶାସ୍ତ୍ରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଧୁନିକ ଉପଗ୍ରହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତର ମହାନ ପରମ୍ପରା ଏହି ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ରୂପ ଦେଇଛି। ଜଣେ ନାଗରିକ ଭାବେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ଆମେ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଏବଂ ସନ୍ଥମାନଙ୍କ ସ୍ମୃତିର ନୂତନ ପ୍ରେରଣା ପାଇବା। ଏହି ଏକତାର ମହାକୁମ୍ଭ ଆମକୁ ନୂତନ କଳ୍ପନା ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ। ଆସନ୍ତୁ ଏକତାର ଆମର ମାର୍ଗକୁ ନୀତି କରିବା। ରାଷ୍ଟ୍ରର ସେବା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏହି ବୁଝାମଣା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ମୁଁ ଜାଣେ ଏତେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିବା ସହଜ କାମ ନଥିଲା। ଯଦି ଆମର ଭକ୍ତିରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ଥାଏ, ତେବେ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ବୋଲି ମୁଁ ମା ଗଙ୍ଗା, ମା ଯମୁନା, ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ମୁଁ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଦେବତ୍ୱର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଭାବେ ଦେଖୁଛି। ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମୋ ପ୍ରୟାସରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ରହିଛି, ତେବେ ମୁଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟରୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଭକ୍ତି ଭାବନା ନେଇ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ମହାକୁମ୍ଭରେ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନେ ସେବା କରିବା ଏକ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା, ଯାହା ସମାନ ଭକ୍ତିର ଭାବନା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଜଣେ ସାଂସଦ ଭାବେ ମୁଁ ଗର୍ବର ସହ କହିପାରିବି ଯେ ଯୋଗୀଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଏହି ଏକତାର ମହାକୁମ୍ଭ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ହେଉ କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ର, ସେଠାରେ କୌଣସି ଶାସକ କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସକ ନଥିଲେ। ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ସେବକ ଥିଲେ। ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ, ପୋଲିସ, ଡଙ୍ଗା ଚାଳକ, ଡ୍ରାଇଭର, ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁଥିବା ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ। ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ଲୋକମାନେ ଯେଭଳି ଭାବେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଖୋଲା ହୃଦୟରେ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ, ତାହା ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ଥିଲା। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସହୃଦୟତା ସହିତ କୃତଜ୍ଞତା ଓ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ସେହି 40 କୋଟି ଭାରତୀୟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଏକତାର ମହାକୁମ୍ଭ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସମାରୋହରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ବାସ୍ତବରେ ଏକ ଚମତ୍କାର। ଆମ ଲୋକମାନେ ସମର୍ପଣ, ଭକ୍ତି, ପ୍ରୟାସ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ମୁଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦ୍ୱାଦଶ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରୀ ସୋମନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି। ତାଙ୍କୁ ଏହି ଶ୍ରଦ୍ଧାରୂପୀ ସଂକଳ୍ପ ପୁଷ୍ପ ସମର୍ପଣ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ଦେଶବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତାର ଏହି ଅବିରତ ଧାରା ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ଚାଲିବା ପାଇଁ କାମନା କରିବି। ମହାକୁମ୍ଭ ଭୌତିକ ସ୍ୱରୂପ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଉପଲକ୍ଷେ ସଫଳତାର ସହିତ ସମାପ୍ତ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଗଙ୍ଗାର ସଶକ୍ତ ପ୍ରବାହ ପରି ମହାକୁମ୍ଭ ଜାଗ୍ରତ କରୁଥିବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି, ଜାତୀୟ ଚେତନା ଏବଂ ଏକତା ଆମକୁ ଆଗାମୀ ଅନେକ ପିଢ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ। ଲେଖିଥିଲେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଧନ୍ୟବାଦ।